स्टूडेंट स्टूडेंट अज का आप शुरू कर जा रहे हैं रीजनिंग। आप रीजनिंग का टॉपिक करना है स्लोक टॉपिक। देखो अपना जो आप रीजनिंग का जाकर आप अपने सिलेबस के देखते हैं उनके अपने को सिलेबस बड़ी ही क्लैरिटी में लिखा जाता है कि मैथेमैटिकल या रीजनिंग एंड से एक पोर्शन पाया जाता लॉजिकल रीजनिंग जिमें पंजाब पुलिस आ गया जिमें अपने जेएलआर के सब इंस्पैक्टर के पीपीएससी ਜਾਂ P3+B जिन्ने भी पेपर कंडक्ट करते हैं उन्होंने स्पैशल लिखे जाता लॉजिकल रीजनिंग के वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट को पता ही होता है कि किहड़े चैप्टर होंगे जिमें किहड़े मशहूर चैप्टर होंगे ने उन्होंने ला लो क्लॉक ला लो कैलेंडर ला लो डायरैक्शन ला लो ब्लड रिलेशन ला लो, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई अपनी सीरीज़ हो गई। ये टॉपिक बहुत मशहूर ने हर एक बच्चे को पता होता कि रीजनिंग के आह टॉपिक होते हैं। बट जोड़े नवे ने जो पहली बारी तैयारी कर रहे हैं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ कहते हैं कि पहलों भी तैयारी कर चुके हैं कईयों को नहीं पता होता कि लॉजिकल रीजनिंग के आपको आउंदा की है। अज जो अपना टॉपिक है ये है लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक आप करते हैं। टॉपिक का नेम है अपना स्लोप, ठीक है जी। ये टॉपिक है अपना मतलब अपने पंजाब के पेपर की गल करके ये कोई टॉपिक आता है इहदे रिलेटेड ही आपको पेपर के क्वेश्चन आता है। हुण कई बच्चों ने पहले भी देखा होना है कि इस टॉपिक बारे सुनिया होना, कई नहीं पता होना कि कई ये सोचते कि इस टॉपिक के अपन क्वेश्चन आते किमें ने। सब तो पहले आप गल करते हैं क्वेश्चन आते किमें ने। क्वेश्चन मैं तुम दसदा बोर्ड मैं क्वेश्चन लिखदा तुहानूं पता लगेगा पेपर के इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन के आपको एवें करते एक स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट के जिवें आपको आ गया all cars are buses, ठीक है जी। फिर आ गया दूसरी स्टेटमेंट आ गया अपने को वो कहना नन बसेस आर कार्स। एवं थले कंक्लूजन दिते होंगे, कंक्लूजन दिते होंगे दो जिवें आ गया मैं कहना कि नन कार्स आर बस या कहेगा some bus are cars, ठीक है जी। एवें आपको एक स्टेटमेंट होगी उनके आपको दो कंक्लूजन थले दिते होंगे। हुण आप गल करते हैं कि एक क्वेश्चन इस तरह पेपर के आपको डिटो इस तरह का ही क्वेश्चन आएगा। हुण इहदे च आप गल करते हैं कि पेपर च आप क्वेश्चन करना किवें आ। देखो पेपर में क्वेश्चन करना है कि आप स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ना है। स्टेटमेंट ध्यान नाल पढ़ के आप दो कंक्लूजन दिते हैं इन्हां दे विचों कोई कंक्लूजन मान के चलो सही होगा, दोनों भी सही हो सकते हैं या मतलब एक सही एक गलत हो सकता है, ठीक है जी। एवें आएगा फिर आप उन्होंने दसना है कि कंक्लूजन सही कंक्लूजन किहड़े ने गलत किहड़ा है, पहला सही कि दूजा सही है कि दोनों सही ने कि दोनों गलत ने। इहदे बारे आप पेपर के पहले लभना है कि पेपर के कंक्लूजन किहड़ा सही है कि किहड़ा गलत है। हुण आप गल करते हैं जो आपको पता लग गया कि इहदे मान के चलो मानते हैं वैसे तो दोनों कंक्लूजन सही ने, दोनों कंक्लूजन सही ने। जेकर आप मुड़ के ऑप्शन दित्ती होगी वो कहेगा कि जो कंक्लूजन है वो फस्ट कंक्लूजन जोड़ा है ये आप फॉलो करता पाया या सैकेंड कंक्लूजन फॉलो हो रहा है या अपने को बोथ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है जी, या बोथ फॉलो नहीं हो रहे। इस तरह आपको 4-5 ऑप्शन आएगा। जिवें कि आप कंक्लूजन देखा इन्होंने दोनों कंक्लूजन सही ने आप उन्हें टिक कर देंगे फिर इतना अपना क्वेश्चन है समाप्त हो जाता है, ठीक है जी। ये तो अभी पेपर के इस तरह का क्वेश्चन होना इस तरह आपको सॉल्व करना है। हुण सब तो वड्डी इस चैप्टर के सब तो वड्डा काम यह है कि आपको पता किवें लगेगा कि स्टेटमेंट पढ़ के कि आह कंक्लूजन सही है कि आह गलत आ। यही अज का अपना काम है कि आप अज के लैक्चर में यही सीखांगे कि आप किवें पता करांगे कि कंक्लूजन सही किहड़ा कंक्लूजन गलत किहड़ा, ठीक है जी। चलो उनके बारे आप देखते हैं कि इस चीज़ बारे आप किवें पता लगावांगे कि किहड़ा कंक्लूजन अपना सही है तो किहड़ा गलत है। सब तो पहले देखो जी, सब तो पहले इन्होंने सॉल्व करने के बहुत सारे मैथड देखो। मैथड सब तो पहला मैथड जो कि काफ़ी पुराना भी मैथड कह दिया अपन हुण भी बहुत साई चल रहा वो मैथड है अपना वैन डायग्राम। वैन डायग्राम, ठीक है जी। दूजा मैथड है अपना को
150। तीजा मैथड अपने को है लॉजिकल। लॉजिकल ठीक है जी। सॉल्व करन तीन मैथड ने ठीक है। अपने ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਕਰੇਂਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥਰੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਣੇ 50-100 ਕਈ ਜਣੇ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਡ ਦੇ। ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮ A ਆ B ਦਾ ਐਵੇਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥਰੂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਟੌਪਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 150 ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 100 ਤੇ 50 ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 150 ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਵਾਲਾ। ਲੌਜੀਕਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਪੈਂਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੋਪ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ। ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 150 ਰਾਈਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਰਾਈਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 3 ਦੀ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈਆਂ 4 ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ 5 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਰ ਤੇ ਨਾਈਦਰ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਫਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦੋਨੇ ਮੈਥਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੌਜੀਕਲ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਸੌਖਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਲੌਜੀਕਲ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਲੌਜਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 150 ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 150 ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਦੀ। ਟਾਈਪਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਦੋ ਕੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ 3 ਔਰ ਮੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਈਦਰ ਔਰ ਨਾਈਦਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੱਲੇ ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 6 ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 3 ਟਾਈਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 3 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ IAS ਲਾ ਲਈਏ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ B ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ SI ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਥਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਟਾਈਪ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਟਾਈਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਏ subject and predicate
कि हरेक स्टेटमेंट दे विच एक अपने को सब्जेक्ट होगा, एक अपने को होगा प्रेडिकेट होगा। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। जिवें अपने को एग्जांपल लिया स्टेटमेंट अपने को इस तरह दी आएगी, जिवें एक स्टेटमेंट आप ले लेने उहदे विच आएगा अपने को आर ए आर बी। इत्थे ए बी की थां ते कुछ भी दे सकदा, बस ट्रक स्कूटर मोटरसाइकिल फ्रिज कार जो मर्जी दे सकदा। चलो आप फिलहाल ए ते बी ले ले। हुण इहदे विच आपां गल करदे हैं, उन्होंने कहना आपां जिवें स्टेटमेंट लिखिआ पंजाबी च लिखना होवे कि जिहड़े एक स्टेटमेंट दे विच ना एक अपने को सब्जैक्ट होवेगा, एक होवेगा अपने को प्रेडिकेट होवेगा। हुण आपां गल करदे हैं, आ अपने को स्टेटमेंट आ। हुण इह स्टेटमेंट दे विच एक तुसीं बहुत ही खास गल दा ध्यान रखना है कि जिहड़ी अपनी स्टेटमेंट होवेगी ना, फर्स्ट स्टेटमेंट होवेगी, जिहड़ा फर्स्ट होवेगा ए एंड बी। आ ए एंड बी दो ही इन्हीं चीज़ां अपने को आ रहे नजर, आल ए आर बी सारे ए बी ने। ठीक है, इहदे विच जिहड़ा फर्स्ट आ गया ना, इहनूं आपां मानने सब्जैक्ट मन्नांगे, इहनूं की मन्नांगे आपां सब्जैक्ट। ते जिहड़ा सैकंड आ गया इहनूं हमेशा आपां प्रेडिकेट मन्नांगे। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਲੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕਿਹੜਾ। ठीक है जी, आप आगे गल करते हैं। ये थी अपने स्टेटमेंट बारे गल। हुण आपां करते हैं टाइप ऑफ स्टेटमेंट। कि स्टेटमेंट दी किहड़ियां टाइप्स होंदियां ने? टाइप ऑफ स्टेटमेंट, टाइप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਟਾਈਪ ਦੀ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ A ਟਾਈਪ ਦੀ। A ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ? A ਤੋਂ, A ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨਾ ਜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਕਲੂਜਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਲ ਏ ਆਰ ਬੀ, ਸਮ ਏ ਆਰ ਬੀ, ਨਨ ਏ ਆਰ ਬੀ, ਸਮ ਏ ਆਰ ਨੋਟ ਬੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਚਾਰ ਹੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਏ ਟਾਈਪ। ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अपने को एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आल ए आर बी, आल ए आर बी। कि अपने को एक अपन पता लग गया कि ए टाइप की स्टेटमेंट है। क्यों? ए तो स्टार्ट, ऑल तो स्टार्ट हुई, ऑल ए आर बी आ गई। ठीक है, इन्हें एक एग्जाम्पल होर ले लेते जिवें अपने को एवं ही आ सकता कि आल काउ आर बॉक्स। ठीक है, हुण आपको पता लग गई कि जो एक ऑल तो स्टार्ट हो गया आप कहते हाँ भी ए तो ऑल टाइप की ए टाइप वाली जी स्टेटमेंट है। ठीक है जी, हुण इहदे विच की देखना, सब तो पहले देखो जो तुसीं देखिया एग्जाम्पल तुसीं नोट करो कि ऑल ए आर बी, तुहानूं इस चीज़ दे विच कोई चीज़ नैगेटिव नज़र आ रही है? तुहानूं किसी नूं भी इहदे विच कोई चीज़ नैगेटिव नहीं आ रही। तो आप इत्थे कहना कि जी स्टेटमेंट है ना, एक अपने कोल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। किहड़ी स्टेटमेंट है जी? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। गल क्लीयर होगी, क्योंकि इहदे विच तुहानूं किते नॉट जां नन जां नो दा किते कोई इस्तेमाल नहीं होएगा, कोई इस्तेमाल नहीं होएगा। मतलब ये एक अपने कोल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हुण पॉजिटिव स्टेटमेंट है जदों तुहाडे कोल ए टाइप की स्टेटमेंट आ जांदी है, उहदे विच आपां उहदे विच ही अपने कोल एक सब्जैक्ट होएगा ना, एक अपने कोल उहदे विच ही सब्जैक्ट होएगा, एक अपने कोल उहदे विच ही प्रेडिकेट होएगा। ये गल क्लीयर है ना, क्योंकि हरेक स्टेटमेंट जरूरी नहीं, ऑलरेडी जिहड़ी मर्जी स्टेटमेंट ले लो उहदे विच एक सब्जैक्ट ते एक प्रेडिकेट अपने कोल जरूरी आएगा। हुण अपने कोल आएगा जी सब्जैक्ट। हुण जदों अपने कोल
ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਆਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 100 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 50 ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਧਿਆਨ A ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। A ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ A ਟਾਈਪ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 100 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ 50 ਲਿਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਤੇ 50 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 50। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲਾ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਾਪੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E ਟਾਈਪ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? E ਟਾਈਪ। E ਟਾਈਪ। E ਟਾਈਪ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? E ਟਾਈਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਨਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਨਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ एग्जाम्पल है जी वो कहेगा जी नन ए आर सी जहाँ कह सकता अपने को नो ए आर सी तीजा कह सकता अपने को नोट ए आर सी। ये तीन चीज़ा मैं अपने कहनी। ठीक है जी, मतलब इन्होंने तिना का मतलब एक ही है कि मतलब वो ਜਿਹੜੀ E ਟਾਈਪ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਨਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨੋ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਨ ਨੋ ਨੋਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੋਟ ਦਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। एक अपने को नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਭਲਾ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਭਲਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ A ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਨ ਤੋਂ ਨੋ ਤੋਂ ਨੋਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ 100 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 50 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ 100 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਹੈਗਾ।
अपने को सबजैक्ट आ प्रेडिकेट आ सबजैक्ट में आप 100 लिखांगे तो प्रेडिकेट में आप 100 लिखांगे। गल क्लीयर होगी? ओके आ चलो करो नोट करो। होप है तुम सारे ने नोट कर लिया होना है, जिन्होंने नोट नहीं किया वीडियो पॉज करके एक नोट कर लो। ठीक है जी चलो अगों आप गल करते हैं इन्हें 4 टाइप है, 2 टाइप आप कर चुके हैं। 2 टाइप आप कि करनिया ने, एक तो आप कर ली जी ऑल वाली, एक कर ली आप नन वाली। हुण आप दूजी गल करते हैं, तीजी टाइप अपने को होती है, थर्ड टाइप अपने को हैगी है जी वो हैगी अपने को आई टाइप। आई टाइप की हम पहली गल इहदी पहचान की पहचान इहदी पहचान हैगी ये अपने को स्टार्ट होएगी, ये अपने को स्टार्ट करके या शुरू होएगी, कितों शुरू होएगी, ये अपने को शुरू होएगी सम तो, ये अपने को सम तो शुरू होएगी। ठीक है जी सम तो शुरू होगी। ये एक एग्जांपल लिख लेने हैं, एग्जांपल आप वो भी लिख लें कि आ गया सम ए आर सी, इस तरह की कोई स्टेटमेंट होगी या एम लिख सकते हैं याद आ रही जो कुछ उन्हें चीज़ा मेंशन कर देगा वो कहेगा सम पेन आर पाओ, इस तरह की वो स्टेटमेंट दे सकता है। ठीक है जी और वही गल तुम मैंने भी गल दसो ध्यान नाल कि जो तुम आ स्टेटमेंट पढ़ी है सम ए आर सी सम पेन आर काउ, 2 स्टेटमेंट आप पढ़े इनके विच आपको कोई चीज़ नेगेटिव नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही ना, क्योंकि इहदे विच कोई नोड नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा, आपको एक सिंपल वधिया स्टेटमेंट नजर आ रही, मतलब ये अपने को एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आप कह रहे हैं कि ये अपने को पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है जी और पॉजिटिव स्टेटमेंट इहदे विच एक सब्जेक्ट से प्रेडिकेट होगा, जिवें आ सब्जेक्ट है आ प्रेडिकेट है, आ सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट हो गया, इहदा आ सब्जेक्ट हो गया, आ की हो गया प्रेडिकेट हो गया। हुण इत्थे आप वही लिखांगे सब्जेक्ट ते प्रेडिकेट। हुण इत्थे सब्जेक्ट की थां ते आपां की लिखांगे, पिछे आप ऑल के थां ते कहते आप 150 लिखा सी, नाम की थां ते आप 100 लिखा सी, सब्जेक्ट इहदे विच आपां की लिखांगे आपां 50 लिखांगे। गल क्लीयर है? ये 3 चीज़ां आपां नोट कर लेंगे जिवें कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है जी चलो सारे जने करो वीडियो को पॉज कर लो तो इन्हें नोट कर लो। ठीक है क्योंकि हाँ समझे दसे जी 4 टाइप होंदियां ने, अपनी चौथी ते लास्ट टाइप है ये अपने को ओ टाइप की ये शुरू कितों होती है? देखो इनकी पहचान की अपने को पहचान है कि अपने को शुरू होएगी, शुरू तो होएगी अपने को सम, इहदे अपने को नोट भी मिल जाएगा सम नोट तुम कहोगे सर ये भी पंगा पड़ेगा, इन्हें 2 चीज़ां होंगी नहीं, 2 चीज़ां नहीं है। एग्जाम्पल देखो इनकी आपको की पहचान है, जिवें इहदे अपने को एग्जाम्पल आप नोट करते हैं, इहदे आएगा अपने को सम ए आर नॉट एवं रहेगी। जिवें एक एग्जाम्पल हो लिख रहे हैं सम मैन आर नॉट कुछ भी देख लो तुम मान लो काउ। ठीक है सम मैन आर नॉट काउ। हुण इहदे आएगा इहदे विच नॉट अगले प्रेडिकेट दे नाल आऊगा नॉट, इन्हां दी पहचान है। हुण तुसीं देखो ये तुसीं पढ़िया सम ए आर नॉट बी सम मैन आर नॉट काउ, इन्हां मतलब की हो गया कि इहदे विच आपां नूं नेगेटिव फीलिंग आ रही ना कि स्टेटमेंट च तां नोट आ गया नेगेटिव होगी। ठीक है तां करके इहनूं आपां की कहांगे ये अपने को एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। की नेगेटिव स्टेटमेंट
ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਆਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 50 ਤੇ ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 50 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 100। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ 4 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ। ਓਕੇ ਆ, ਲੱਗੇ ਕਰਨ ਸਮਝ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹੀ 4 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਜਿੰਨੇ ਵਧਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 4 ਟਾਈਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ A ਟਾਈਪ, ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ A ਟਾਈਪ। A ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, 150 ਸੀ, 100 ਤੇ 50। ਇਹ ਕੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, E ਟਾਈਪ। E ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਨ ਆ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 100 ਤੇ 100। ਇਹ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ 50 ਤੇ 50। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆ ਗਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ O ਟਾਈਪ ਦੀ। O ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮ ਤੇ ਨੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਮ ਨੋਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, 50 ਤੇ 100। 50 ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਸੀ, 50 ਸੌਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, 100 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਡੀਕੇਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆਹ 4 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਓਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਾਰੇ। ਟਾਈਪਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।